केमिति डाकिले जगन्नाथ को डाकिले कहले हे प्रभु जगन्नाथ तमे मते कुह ये जो भागवत लेखा जाइछि ताकू मु केमिति लेखिबी मु तो पाठ पढ़ी नाही। देखो आउ गोटे कथा सीटी अच्छी जदि आपण संस्कृत रे श्लोक बोली जगन्नाथ को डाकती ताला आपण पाइबे स्वयं निराकार परम ब्रह्म को। जदि आपण ओडिया रे जगन्नाथ को डाकती ताला आपण पाइबे पिता माता को पिता माता पूर्वक भगवान को पाइबे। सेठी जगन्नाथ को ओडिया रे पचारि कौन करी से से कही अरे से कथा मु करि परिबि नाही तुमे जाओ कल्पवट वृक्ष मूले गोटे गणेश अच्छा से गणेश दक्षिण मुह को बसी पचार से तुमको भागवत केमिति ओडिया हम कहीदेवे। सेठू जगन्नाथ दास गले से दक्षिण मुहा गणपति गजानन निकट खरबं स्थूलतनं गजेन्द्र बदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्न मधुपजलोक गंडस्थलं दंताघात विदारिता रुद्रे सुंदरं वंदे शैलसुधा सिद्धि प्रसोद कामदं से होती विद्यादाता गणपति गजानन। से पहुँचले किए जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास पुणी जगन्नाथ को पचारुंट मु तो श्लोक जानी मु तो मंत्र जानी किमिति कौन पचारि से कौन कहे तमें सेठिकी जाओ तुम्हें तार उत्तर पाइज। से जगन्नाथ दास पहुँचले गणेश सहित कथबार्ता एवं गणेश कहले जे तमें जदि ओडिया अरे भागवत करने चाहूच ताहले तमें लेख मु डाकुछि। गणेश कर्णरे कहले एवं जगन्नाथ दास लेखिले भागवत लेखाला 14 अक्षरी किंतु 14 अक्षरी भागवत लेखा सारा प्रतिदिन जगन्नाथ दास पुणी जगन्नाथ मंदिर भीतर को आसती गरुड़ स्तंभ पछपटे छिड़ाई जगन्नाथ को सब कथा कहती किंतु जेतेबेले भागवत ओडिया हो गला 14 अक्षर से जगन्नाथ कहले हे जगन्नाथ जदि भागवत लेखाला से व्याकरणगत दोष त्रुटि थाई पारे ताको संशोधन करिवो किए किमिति से परिमार्जित हम से जगन्नाथ दास को कही तमें जाओ चंदनपुर रे जड़े महाजन अच्छी तांकू कहले से तुम ये भागवत को से माने संशोधन करदेवे। सेठू से जाइछंती चंदनपुर ठारे पहुँची बा पूर्वर बाटरे चिलिका दे जाउछंती जड़े लोक चाष करी माछ धरी से कादुओ मादुओ हो जाउछंती। जगन्नाथ दास कहले हे बाबू से लोकटी ना कौन आज्ञा मनई साहू घर कौटी आज्ञा एक कथा जदि आपण कहले ब्रह्मगिरी ताहले चारणराम दास कहती चंदनपुर कांडगाँ मनई महाजन कांडगदा मोहिन मनई साहू से तो महाजन लिखिं से जहाँ हो आपड़ जोड़ा तो आप विशारद से जहाँ जी है से पहुँचला से सहित संपर्क स्थापित होती एवं से तांकू कहिछंती बे तांकू देइछंती कंकड़ा एवं उषुना भात तरकारी खाइबा पई सेठी जगन्नाथ दास मना करिछंती किंतु ये बारंबार कहिछंती मनई साहू शेष से खाइछंती किंतु खाइले गोटे माने देखुछंती गोटे चाखणा लगुच अलग प्रकार किंतु देखुं कंकड़ा भात किंतु शेष में देखिले से महाप्रसाद डाली एवं महाप्रसाद शेष से कहते जे भागवत संशोधन पाई मु आसी आपण भागवत संशोधन कर दिंतु से मनई साहू कहते से भागवत संशोधन मु करें मो चुलुमिले थोई दे जाओ एवं मु तुम 4 दिन पर आसला मु जा तुम भागवत संशोधन हो देवी। से जाइछन जगन्नाथ दास 4 दिन पर आसीछंती एवं से 14 अक्षरी 9 अक्षरी होईची एवं तापर से भागवत नहीं जाइछन। से अधिका कथा तो अच्छी बाबू मैंने अच्छी कहे मुझे अधिका कहवाई चाहूनी सर्वशेष समस्त निकट में कहबार जब भूल भट कथा है क्षमा देवे। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवते। ओम शांति शांति शांति। आम सार बहुत कथा कहले
ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛୁ। 2006 ମସିହାରୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କାମ କରୁଛୁ। କାଣ୍ଡଗଦା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ମନେଇସାଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଧମ ପ୍ରାୟ 20 ଥରୁ 25 ଥର ସେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି। କାଣ୍ଡଗଦା ମନେଇ ସାହୁ ମୋ ପାଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଛ କଟା ଲାଗିଯିବ ଆମେ ରାତିରେ ମେସ୍ରେ ଦେବୁ କହିବେ ଆରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଖାଲି କାଣ୍ଡଗଦା ମନେଇ ସାହୁ ମୋ ତଣ୍ଟରୁ ଏ କଣ୍ଟା ଖସି ଯାଉ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସାର୍ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ସରକାରୀ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଦୀପଦ କହିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନସରା ଗ୍ରାମର ଦଳି ସାହି ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ସଭା, ତାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ, ସେ କେବଳ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସହିତ ଜଣେ ସୁସଂଗଠକ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ଛୋଟିଆ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିଟିରୁ ବଟବୃକ୍ଷ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲା ପରେ। ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିଥିଲି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା, ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ମାନସରେ ପ୍ରଚାର ହେଉନି, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମାଧ୍ୟମରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକି ଲୋକ ଏତେ ନିଷ୍ଠା ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ବହି, ଭାଇ ତ କହିବେ, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବହି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ, ଓଡ଼ିଆର ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ପୂଜା ହେଉଛି। ଭାଗବତଟା ଓଡ଼ିଆର ସ୍ପନ୍ଦନରେ, ନାଡ଼ିରେ, ରକ୍ତରେ ରହିଛି ଭାଗବତ। ଭାଗବତର ଯେ ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବହିଟା ହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଜାତି, ଏତେ ଧର୍ମ, ଏତେ ମତ, ଏତେ ପନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାତିର, କୌଣସି ଧର୍ମର, କୌଣସି ମତରେ, କୌଣସି ପନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ପୂଜା ପାଉଛି ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହେଇଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଥିଲା, ସେ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକ ଆଜିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଆଜିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସେ କେବଳ ନାଇଜର ଭଳି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ନାଇଜର, ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାଇଜର କାମ କରୁଛି। କେବଳ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଜରର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ସେ କେବଳ ନାଇଜରର କୂଳ ସଚିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ, ଜଣେ କବି, ଲେଖକ, ଗବେଷକ, ପ୍ରବଚକ ଭାବରେ। ଏବଂ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ମର୍ମ ବାଣୀ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହି ଆଜି କୋଣାର୍କର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହି ରହିଛି। ଆମର ତାଙ୍କର ପାଠକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ବି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିମାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଫାୟାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଆମେ ନିମାପଡ଼ା ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପରିଚୟ, ବହୁ ପାଠକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ, ସେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ, ଆମର ନିମାପଡ଼ାର ଯେ ଆମର ଆର୍ତ୍ତସହ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାଠକ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ସେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏଠି କହିବି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ। ସେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଦୀପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଦୀପଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଲଗାଇଲେ। ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ, ଇଏ ଦୀପଟା ଲିଭେଇଲେ, ସେ ଦୀପଟା ଲଗାଇଲେ,
ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ସରକାରୀ ଦୀପ ଲଗେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆସିଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇଲି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାଇ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ସେମିତି ଏତେ ବାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପରମ ଇଏ ମହାଭାଗ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ମଥା ପଣିପାତ କରୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବାଧା ଦେବିନି ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଭାଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସଟା ପୁଣି 3-4 ମାସ ପରେ କୋଣାର୍କରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିଛି ବହୁତ 12 ମାସ ସାଲିକାରେ 13 ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚାଣକ୍ୟ ପଛରେ ରହିବେ ଆଜି ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନାପତି এই ସ୍କୁଲରେ 18 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଥିବେ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ନାଁକୁ ଅର୍ଜନ ସୁନାମ କରିବା ସହିତ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି କେମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆଣୁଥିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପଛରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନାପତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଚାଣକ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାଇନା ଯାହାକୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଜାଣି ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ନିମାପଡ଼ାରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଥିଲି ନିମାପଡ଼ା ଓକିଲ ସଂଘର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି 76 ଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଥରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିକି ହାରିଥିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ ଆମେ ଆସିବା ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ତା ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଶକ୍ତି ଭାଇନା ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା ତାର ଠିକ୍ ଇଏ ମଣିକାଞ୍ଚନ ଯୋଗ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁସରାରେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ବି ମତାମତ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଆଡଭୋକେଟ ଯିଏକି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଥାଏ କୋଣାର୍କର ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଣାର୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତୁ ଥାନା ଯାଆନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ଜାତି ନିବାସ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଚିହ୍ନଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ବାମଦେବ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ସଂସାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସଂସାର ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବିନି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେପଟେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱତମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାରେ ମୋର ମଥା ମାଉତ କରୁଛି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରି ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକଙ୍କୁ ଆଜିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଉପରେ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ତଣ୍ଟି ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆଶ୍ରମରେ ଚାଲିଥିଲା 5 ରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଥଣ୍ଡାରେ ରହି ରହିକି ପୁରା ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହଉ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି ଯେ କି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତକୁ ନେଇକିରି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କଲା ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆବାହନ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଙ୍ଗଳମଣି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏଉଠୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏହି ବୋଧରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ ଆଉ ମୋର ଏଇ ନମସ୍କାର ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ବାସ ମୋର ମୋ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍
ଜଗତୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାର କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ବାଁ ପଟେ ଥିବା ବକ୍ତା, ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଶରୀରରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କି? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାମରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିଲା। ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ ତାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ଅସତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଇ ବସିଛି, ଏଠି ମୋ ଶରୀର, ଆଉ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏ ଶରୀରଟା ନଥାଇପାରେ, ଥିବ କି? ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଅସତ୍ୟ। ଶରୀର ଅସତ୍ୟ ନା ସତ୍ୟ? ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ଏଇଠୁ ଏ ଆତ୍ମା ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟ ନବ, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନବ, ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ଅସତ୍ୟ ଭିତରେ ରହିକିରି ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭାବନା ଭିତରକୁ ନେବା, ତାହା ହିଁ ଆମ ଏଇ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବୋଧେ ମୂଳ କଥା। ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେମିତି ରଚନା ହେଲା, ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କଥା ଦେଖିବା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ 4ଟା ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ। 4ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମା 10ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦ, ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ନାରଦ। ସେ 10ଟା ଶ୍ଲୋକର କଥାକୁ ଆହୁରି 100ଟା ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ କିଏ? ନାରଦ କହିଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ, ନାଇଁ? ବ୍ୟାସଦେବ ତାକୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖିଲେ ଭାଗବତ ପୁରା। ଜଗତଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ଆମେ ପୁରାଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ମହାପୁରାଣ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ପୁରାଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିମର୍ଶ ବଦନରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ତ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଲେଖିଲି, ବେଦକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲି, ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ନାମ ଦେଲି, ଏତେ କଥା କଲି, ତଥାପି ମୋ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କାହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ କାହିଁ ବିମର୍ଶ ବଦନରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଏତେ ଶ୍ଲୋକ, ଏତେ ଜିନିଷ ଲେଖିଲି, ଏତେ କଥା ସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ଜନା କଲି, ତଥାପି ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସୁନାହିଁ? ନା ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଏବଂ ସେ 100ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଗବତ ଯଦି ରଚନା କରିବି, କ'ଣ ଭାଗବତ କୋଉ 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 କଥାକୁ ନେଇକି ଲେଖିବି? ସେ 100ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ କିଏ? ନାରଦ। ତାକୁ ସେ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖିଲେ, ଯାହା ହଉଛି ମହାପୁରାଣ, ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିଏ? ମୁଁ ସେଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୋଲି କହିବିନି, ସିଏ ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଶତପଥୀ ସାର୍। ସେମିତିଆ ବୟସର ହେଇଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର ତ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିବ। ଆରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିବେ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ବ୍ୟାସ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାର ପୁରୁଷ, ନା ନାଇଁ? ଜଣେ ଅବତାର ପୁରୁଷ କହିବେ ଆଉ ତାକୁ ଜଣେ ଲେଖିବ, ସେମିତିଆ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଜଣେ ଦରକାର ନା, ଆଉ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଯେଉଁ ଅଫିସର ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଡାକିବେ, ଡିକ୍ଟେସନ ଡାକିବେ, କୋଉଠି ଚିଠିଟେ ଯିବ, ତାକୁ କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଲେଖୁଥିଲେ, ବା ଲିପିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ତେଣୁ ଲିପିକଟେ ଦରକାର ଭଲ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ କିଏ ଲେଖିବେ? ନାରଦ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ମାନେ ପାଠ ଯେଉଁ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉଛି, ନା ନାଇଁ? ଗଣେଶ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବିଦ୍ୟାର ଠାକୁର ନା, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ମାତା ନା, ଆଉ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଗଣେଶ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର ଠାକୁର, ମତେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲିପିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦିଆହଉଛି। ଅବତାର ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଗଣେଶ ପାରିବେ ଯେ, ଗଣେଶ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି, ମୋ କଲମ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। କ'ଣ କି ସେ ଲେଖି, ଯେତେବେଳେ କଲମ ବନ୍ଦ ହବନି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଲେଖନୀ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ,
ଇଏ ତ ପୁଣି ବାସଦେବ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁଣି ମୋର ଝାଡ଼ା ଝାପଟ ଯିବାର ଅଛି, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବାର ଅଛି, ପୂଜାପାଠ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିବି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ। କ'ଣ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିକିରି ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା କହିବି ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝିକିରି ଲେଖିବେ। ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବେ। ବୁଝିବା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାଇ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସବୁ କରିଦେଉଥିଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅବତାର ପୁରୁଷ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଏମିତି ଶ୍ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭାଗବତ କୂଟ। କୂଟ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏମିତିଆ ଶ୍ଲୋକଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଗଣେଶ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିକି ବସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ଗଣେଶ ବୁଝିଲ ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ଲେଖିବା କାମ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ବୁଝିଲା କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୂଟ ହୁଏ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଭାଗବତ। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ କେଉଁଠି ବଦ୍ରିନାଥ ପାଖରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ମାନା ଗାଁ। ସେଇଟା ଆମ ଭାରତର ଶେଷ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଗାଁର ମଝି ସ୍ଥଳରେ ଏଇ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗଣେଶ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ରଖାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ହିମାଳୟର ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲିପିକ କରି ଏଇ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ଯାହା ମହାପୁରାଣ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଗଲା? ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଦ୍ୱିମତ ହେଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କି କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ସେଇଟା ଭୁଲ। ସେ ସଂସ୍କୃତର ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ତାଙ୍କର ଅନର୍ଗଳ, ସେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ସଂସ୍କୃତରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ଜଣେ ଜଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକିରି ବସିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା କୁହାଯାଆନ୍ତି, ଗୋସେଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭାଗବତ ଗୋସେଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଗୋସେଇଁ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋସେଇଁ। ସେ ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସନ୍ତି ସବୁଦିନେ, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିବାରୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଅତି ଗରିବ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ପଇସା। ତେଣୁ ସିଏ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦିନେ ଅଭିମାନ କରିକି ବା ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମା ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛ? ନା କ'ଣ କହିବି ପୁଅ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋସେଇଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ଭାଗବତ ମୋତେ ସେ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଧିକ୍କାର କଲେ ଯେ କି ନାହିଁ ତୁମେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାଗବତ ଶୁଣିବ? ତେଣୁ ତୁମେ ତ ଏତେ ସଂସ୍କୃତରେ ପଢ଼ିଲଣି, ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଛ, ତମ ନାଁ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ନାଇଁ ଭଲ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଛି ବୋଲି ତମ ପୁଅ, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତ ନାହିଁ? ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଛାତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା, ନା ମୁଁ ଲେଖିବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରୁ ଟିକେ ଅଲଗା, ବହୁତ ତା ଦେହରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଭାଗବତରେ, ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କିଛି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଲେଖିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ 14 ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ରଚନା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖିବେ ସେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର 8ମ, 9ମ, 10ମ এই 3ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ର, 14 ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତ, କିନ୍ତୁ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ପୁରା ଯଦି କୁହାହବ ପୁରା ଭାଗବତଟା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ଅଛି।
ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ହଉ ପଛେ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉ ପଛେ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଲେ ମୂଳ ରଚନା ସେଇଟାକୁ ସେ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକ କାଠ କଣ୍ଡ କାଣ୍ଡଗଦା, ହଁ କାଣ୍ଡଗଦାର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଖରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ, ଯାହା ଯାହା ସେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହିଲେ ଯେ କି ମାନେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଣିଲେ, ଇଏ କଲେ, ସେ କିଛି କିଛି ତାକୁ ଏକର ସେକର କରି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲି, ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏତେ ମୋର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛି, ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଗାଁର ଲୋକକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏଇ କାମ ସାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ମନୀଷ ସାହୁ କହିଲେ ନାଇଁ ବାବା, ଏଇଟା ଯଦି ତମେ 14 ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ ସାଧାରଣ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେନି ବା ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେନି। ତୁମେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦବ, ଯଦି ତାକୁ ନବାକ୍ଷରରେ ଦବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନେ ବି ରଖିବେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ସବୁ ଭାଗବତ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏଇ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଭଗବତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଭାଗବତ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଖଣ୍ଡ ବହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇଛି। ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲେଖେ ମୁଁ। ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ସରଳ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ନାଇଁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ 12 ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛି। ତାର ନାଁ ଦେଇଛି ଚରଣେ ଶରଣ। 7 ଖଣ୍ଡରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠିକି ଏମିତି ଭାଗବତ ପାଠ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମୋର ସେଟ୍ ଟିକେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଅଭୟ ନାୟକ ସାର୍ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନୁବାଦଟା କରାହେଇଛି, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଦ୍ୟଟା ଯଦି ମୁଁ ତାର କଥାଟା କହୁଛି, ଆପଣ କଥାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପଦ୍ୟରେ ପଢ଼ିକିରି କହୁଥାନ୍ତି ମୋର କଥାଟାକୁ, ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତା, ମାନେ। ଆଉ ସେ ନାଁଟା ଚରଣ ଶରଣ କାହିଁକି ଦେଲି, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି। କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କଥା ଥିଲା ଯେ କି ପ୍ରଥମ ରଚନା ହେଇଛି ଧ୍ରୁବ ଚରିତ। ଆମେ ସେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚରଣ ଶରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ନାଁ ଦେଲି ଯେ କି ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଚରଣ ବନ୍ଦନାରୁ, ଆଉ ସରିଛି ମଧ୍ୟ ଚରଣ ବନ୍ଦନାରେ। ଆଉ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଶରଣ ନେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଲେଖିଛି, ମାନେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛି, ଚରଣରେ ଶରଣ ଯିବାଟା ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛି, ସେଇଟାକୁ ରଖିଛି। କାହିଁକିନା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରଣ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଣାଗତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଦେବ, ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠୁ? ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣରୁ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ଏଠି ବୋଲୁଥିଲେ, ମାନେ ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗୋଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯୋଉ କଥା, ସେଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆପଣମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗୋଳୁଛି, କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ, କୋଉ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି? এটা ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଆଦ୍ୟରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମାନେ ମାନେ ଏକାଦଶା ହଉ ବା ଇଏରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଙ୍ଗତରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ। କାହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ? ସେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧଟାକୁ ହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗୋଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତଳିରେ ପ୍ରଜନାରୀ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପୁଣି ଭାଗବତର ମାନେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଚରଣ ବନ୍ଦନା। ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ସେ ଅନାଦି, ସେ ପରମ, ଆଉ ସେ କାରଣ। ଯାହା ଘଟୁଛି ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଆପଣ କିଛି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାର କାରଣର ପଛରେ ସିଏ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ତାର କାରଣ ସିଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆମର 3ଟା ସ୍ତର ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କାରଣ। ଆମେ ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ଜାଣୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବସିଛି ଏଠି, ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳର କଥା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବତ ପ୍ରାଣତା ମତେ ଏଠିକି ଟାଣି ଆଣିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଉ କାରଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛି, ମୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଲେଜରେ ବା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କାରଣଟା କ'ଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ମୋର କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ, କେତେ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଥିବ ଯେ କି ମୁଁ ଭାଗବତର କଥା ଟିକେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବା ଟିକେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତେଣୁ ମୁଁ କାରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଅରୂପ, ଯାହା କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିଗଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତିରସ୍କାର କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭଲ ପାଇବି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ସରଳ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଭ ଆଉ ଲ ଶବ୍ଦ ଦିଟା, ଅକ୍ଷର ଦିଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଲ। ଭରେ ଭଗବାନ, ଳରେ ଲୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସାର୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଧରେ ଲୟ କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବି, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଭଲ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସକଳ ଘଟେ ବାସ ମୋର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କରଣ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚରଣ ବନ୍ଦନା, ସରିଛି କୋଉଠି? ହରିଚରଣେ କରି ଆସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତେଣୁ ହରିଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରା ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚରଣେ ଶରଣ ନାଁ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ କରି କରି ଚାଲିଲୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୋତେ ମାନେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଖରୁ, ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ପାଖରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ମୋର ଲେଖିବାଟା, ସେଇଥିରେ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଦିଟା ଲୀଳା, ଗୋପ ଲୀଳା, ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା। ସେଟା ଏତେ 99ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ନା ନାଇଁ, 96 ନା 99, 96 ଅଧ୍ୟାୟ, କେତେ ବିଶାଳ। ସେଇଟା ଯାହା ହଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲି। ତାହା ବୋଧେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପାଠକ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପାଠକ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଦେଖି କାମଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧଟା ଲେଖିଲି, ପ୍ରଥମ ବହିଟା ଚରଣ ଶରଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ସେଟା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। 180 ପୃଷ୍ଠା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବଜେକ୍ଟ ସରିଗଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛି, ସରିଗଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଥରେ, ମୁଁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀ ରଖନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ କି ଚରଣରେ ଶରଣ ଯିବା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଚରଣ ଶରଣଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପସନ ନେଇଯିବା, ତାକୁ ହିଁ ବହି ଲେଖିବା। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଚରଣରେ ଶରଣ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଆଳତି କରୁଥିଲେ ବା ଯାଇକି ପଛ ମାନେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହିକିରି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ସାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତେ, ନୃସିଂହଙ୍କ ବନ୍ଦନା କାହିଁ କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ, ତାହେଲେ ନୃସିଂହଙ୍କ ବନ୍ଦନା କ'ଣ? ଏଇ କାଲି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯିଏ ନାଉଗାଁର, ସେ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଆଜିକାଲି, ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଯିଏ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ କଡ଼କୁ ଆଦି ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଛୋଟିଆ ବିଗ୍ରହଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନୃସିଂହଙ୍କର, ସେଇଟା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର
ମାନେ ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ